बाइक चुराने के लिए बनाई खास चाबी, चुरा ली 15 से ज्यादा स्प्लेंडर बाइक। पुलिस ने दीपक उर्फ अर्जुन रघुनाथ सिरसाट को 4,65,000 रुपए के माल मत्ता के साथ पकड़ा। सूरत शहर की अपराध निवारण शाखा ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वन की थीफ के नाम से मशहूर 25 साल के दीपक उर्फ अर्जुन रघुनाथ सिरसाट को 4,65,000 रुपए की 15 गाड़ियों के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों ने हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए विशेष रूप से एक चाबी बनाई थी और इस चाबी का इस्तेमाल बाइक को अनलॉक करने और उसे स्टार्ट करने के लिए किया जाता था। दीपक सिरसाट ने सूरत शहर और आसपास के जिलों सूरत रेलवे स्टेशन, वलसाड़, तापी और महाराष्ट्र के इलाकों में 35 से अधिक बाइक चुराई। क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर वीसी जडेजा की टीम ने एक विशेष सूचना पर कार्यवाही करते हुए सूरत के अडाजन इलाके में सरदार ब्रिज के नीचे से दीपक का पीछा किया। एक चाबी चोर की तकनीक, डीसीपी भावेश रोजिया ने बताया, आरोपी स्प्लेंडर बाइक चुराने के लिए अपने पास रखी चाबी का इस्तेमाल करता था, जो हर बाइक का लॉक खोल सकता है। चोरी की बाइकों को वह सूरत के अलग अलग इलाकों में छिपा देता था और फिर इन्हें थोक बिक्री के लिए महाराष्ट्र ले जाता था। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, दीपक सिरसाट पर पहले से ही 20 से अधिक अपराधों में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ अठवालाइस, उमरा, सिंगणपुर, चौक बाजार और पुणे पुलिस स्टेशनों में विभिन्न एफआईआर दर्ज की गई है। वह अलग अलग जगहों पर घूमकर पुलिस से बच रहा था। क्राइम ब्रांच ने चोरी की कुल 15 बाइक बरामद की, जिनकी कुल कीमत 4,65,000 होती है। ये बाइकें अलग अलग जगहों से ली गई थी, जिसमें सिंगणपुर, वलसाड़ और तापी जिले के मामले शामिल है। अवैध कारोबार बंद हो गया। यह मामला क्राइम ब्रांच की कार्यकुशलता और सफलता को दर्शाता है। दीपक सिरसाट ने कई बार एक चाबी का इस्तेमाल कर लोगों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार उसके पकड़े जाने से कई बाइक मालिकों को राहत मिली है। दीपक सिरसाट को कोर्ट में पेश कर आगे की रिमांड ली जा रही है। पुलिस दीपक से मिले सुरागों की पुष्टि कर रही है और उसके नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। यह मामला सूरत शहर के मोटरसाइकिल चोरी के अपराध की गंभीरता और इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आप देख रहे हो द नया भारत टीवी न्यूज, एडिटर एंड चीफ विनोद शिंदे के साथ। સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસએન પરમાર, જેજી પટેલ અને પીએસઆઈ સિસોદિયા છેલ્લા ઘણા સમયથી પ્રોપર્ટી ઓફેન્સના વણશોધાયેલા ગુના શોધવા માટે પ્રયત્ન કરતા હતા। જેમાં મોટરસાઇકલ ચોરીના ગુનાઓ ઉપર એ લોકો વર્કઆઉટ કરતા હતા। એમાં એ લોકોને એક ઇન્ફોર્મેશન મળી કે સુરત શહેરના ઘણા બધા અગાઉ વાહન ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલ એક કિસ્મ છે જે દીપક રઘુનાથ સિરસાટ, એ હાલમાં પણ વાહન ચોરીનું કામ કરે છે અને ઘણા બધા ગુનાઓ એને કાચર્યા હોવાની એક બાતમી મળેલી હતી, જે આધારે એના ઉપર વર્કઆઉટ કરતા હતા। પણ દીપક સિરસાટ મોટરસાઇકલ વાહન ચોરી કરી અને સુરત શહેર છોડી અને જતો રહેતો હતો। પછી 4-5 દિવસ સુધી અલગ અલગ રાજ્યોમાં ફરતો રહે, પછી મોટરસાઇકલનું પછી ફરીથી આવી અને ફરીથી પાછું બાઇક ચોરે। આમ એને ગઈ આજે વહેલી સવારે અડાજણ વિસ્તારમાંથી એની ધરપકડ કરવામાં આવી અને એની પૂછપરછ કરતાં અંદાજે એણે અલગ અલગ જગ્યાએથી ચોરેલા 15 જેટલા બાઇક રિકવર કરવામાં આવ્યા છે। ટોટલ 16 બાઇક કબૂલ્યા છે અત્યાર સુધીમાં, 15 બાઇક રિકવર કરવામાં આવ્યા। બીજી એક વસ્તુ ખાસ આની એમો જોવા જઈએ તો એ હીરો હોન્ડા સ્પ્લેન્ડર જ મોટરસાઇકલ ચોરી કરતો હતો। એક ડુપ્લિકેટ ચાવી બનાવી હતી જેનાથી ઇઝીથી આરામથી લોક ખુલી જતું હતું। આ બાઇક ચોરી કરી એ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર મૂકી દે બીજે છુપાવીને। પછી આ 15-17 થયા, હજી 25 બાઇક ભેગા થયા પછી એને મહારાષ્ટ્રમાં એ મૂળ ધુલિયાના શિરપુર જે તાલુકાનો રહેવાસી છે તો ત્યાં જઈ અને વેચવાનો પ્લાન કરતો હતો, પણ એ પહેલાં 15 મોટરસાઇકલ સાથે આજરોજ પકડાઈ ગયો છે। અગાઉ પણ આ 25 ગુનાઓમાં, 20થી 25 ગુનાઓમાં અગાઉ પણ વાહન ચોરીના ગુનાઓમાં પકડાયેલો છે અને ખૂબ જ રીડો ગુનેગાર છે। એની પૂછપરછ ચાલુ છે અને હજી એની તપાસ ચાલુ છે। કેટલા સમયથી આ તમામ બાઇકો ચોરી કરી છે? આ જે છેલ્લે કરી શકો 8-1 મહિનાના ગાળાનો સમયગાળો લઈ શકાય। આને ઉપરાંત એ જે પહેલાં છે એ 3-1 વર્ષ સુધીના અલગ અલગ ગાળાઓમાં 2 થી 3 વર્ષના ગાળામાં એને ચોરી કરેલી। ખાસ આનો ટાર્ગેટ વિસ્તાર જોઈએ તો અઠવા, સિંગણપોર, ઉમરા, ચોક બજાર, પૂણા, આ ઉપરાંત વલસાડ જિલ્લો, સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લો, તાપી જિલ્લો, સુરત રેલવે પોલીસની હદમાં વગેરે જગ્યાએથી એણે ચોરી કરેલી છે। વેચાણ અત્યારે બાઇક એણે બધા પોતાની સાથે રાખેલા હતા અને એ મહારાષ્ટ્રમાં વેચવાનો એનો પ્લાન હતો। અગાઉ પણ એણે મહારાષ્ટ્રમાં વેચેલા હતા।
વાહન ચોરી એ પોતે ચોરીથી જ પોતાનું જીવન ગુજારે છે અને જે પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ છે એના આધારે એ ચોરીના વાહનો ઘર ચલાવવાના 2 બાળકો છે. કોઈ કામ ધંધો કરતો નથી. ચોરી એક જ એનું કામ છે. આ સિવાય કોઈ કારણ બહાર આવ્યું છે કંઈ પૂછપરછમાં? ના. કે બીજી કંઈ ના, હાલ પૂરતું નથી.